예, 안녕하세요. 트럼프가 우크라이나에 관해서 워낙 큰 판을 벌리고 있어서 제가 지금 계속 헤매고 있습니다. 첫날은 또 좀 잘못된 얘기를 했고, 둘째 날도 어제도 좀 정확치 못한 얘기를 했고, 이제 오늘 세 번째인데 오늘은 좀 제대로 된 얘기를 할 것 같습니다. 이거는 닉슨 뒤집기입니다. 리버스 닉슨입니다. 그러니까 러시아랑 손을 잡고 중국을 포위하는 전략인데요. 오늘 그 같은 이야기를 좀 살펴보도록 하겠습니다. 트럼프는 기본적으로 굉장히 냉정한 관점에서 우크라이나를 보더라고요. 이 전쟁이 크리미아와 나토에 관한 전쟁이다, 이런 얘기를 합니다. 폭스뉴스와 전화 인터뷰 상에서 그런 이야기를 아주 속내를 털어놨습니다. 한번 직접 들어보시죠. Well, the war really started over NATO and Crimea. And they wanted Crimea back. That was given, not a shot fired by President Obama in perhaps the worst real estate deal I've ever seen. There's been a couple of them. I would say the Gaza Strip was a pretty bad one, too. Given by Israel so they'd have peace. So they gave away a big percentage of their oceanfront property in order to have peace. How did that work out? Not so good. 네, 오바마가 크리미아를 넘겨줬다, 러시아한테. 일단 그런 관점이죠. 그리고 나서 이제 크리미아는 우크라이나의 안고인데 오바마의 실책으로 전쟁의 불씨가 심어졌다, 그런 얘기를 합니다. 직접 들어보시겠습니다. And Crimea is the apple of Ukraine. I mean, it's so beautiful. And Obama gave it away. Nobody ever mentions that. If I ever did that, the fake news would be, they would be writing about me day and night for years. He gave it away. He demanded that they let it go. And Russia came in and took it, just took it like from a candy from a baby. And it was really Obama's, not really, I mean, that was pure and simple, Obama's fault. What a terrible thing he did to that country. And so they lost their heart. They lost the heart and soul of the Ukraine 14 years ago, whatever it might be. And it was so unnecessary to do that. And that's when it really began, when Obama gave it away. And then... 네. 그리고 이제 또 하나의 얘기를 하죠. 그러니까 지금 우크라가 주장해 온 게 이제 크리미아 수복과 나토 가입인데, 근데 이 수복이 그냥 수복이 아니다. 이게 소련 시절부터 전략 거점 혹은 제정 러시아 때부터 전략 거점으로 엄청난 군사시설이 돼 있는 데인데, 그런 군사시설 철수, 폐쇄가 되는데 그렇게 되는 문제이기 때문에 이게 보통 문제가 아니다, 이런 얘기를 합니다. 직접 들어보시죠. And so there's great hostility, and maybe rightfully so. But one thing was NATO. They went in. They said, "We want you. You know, we want to get Crimea back." This was at the beginning. Now Putin, in all fairness to him, he made a good deal. He got it from Obama, but they said we want it back, and that was not exactly well received because it was like 12 years before. That's where Russia has its submarine base, and that's been there long before Putin. They've been there for a long time. But long before Putin. And the other thing they said is we want to be a member of NATO. Well, both of those things are impossible because, again, long before Putin. 그러니까 기본적으로 굉장히 냉정한 거예요. 크리미아 수복, 당연히 군사기지 철수가 포함이 되죠. 그리고 나토 가입은 이건 불가능한 이야기다. 그러니까 핵보유 강국을 상대로 그런 이야기를 할 수가 없다라는 기본 베이스를 깔고 있는 거예요. 이거는 뭐 푸틴 이전부터 제정 러시아 때부터 그런 건데, 크리미아는. 그리고 나토는 그게 이제 전략적 깊이의 문제가 있잖아요. 그러니까 나토에 가입하게 되면 모스크바까지 뭐 불과 600km, 700km 이렇게 되죠. 굉장히 짧습니다. It was a no-no by Russia or the Soviet Union or anything you want to call it. Sort of a similar thing as it gets larger, but very similar. But it was always a no-no. You could not. Russia said we don't want the so-called opponent or the enemy. Let's use that term. We don't want them on our border, and they were right. They were okay, and yet they went in and they asked with the United States. They said, "Put us into NATO," and everybody knew you just can't do that. They would never have agreed to it. This is before Putin. This is long before Putin. It was just a no-no. It was something that was never going to happen. 우크라이나 나토 가입은 불가능하다. 나토는 그런 물건이 아니다. 그리고 미국한테 그걸 요구한 거는 이건 굉장히 큰 실수다, 이런 얘기를 해요. 굉장히 냉정하더라고요. 예, 또 들어보세요. 예. So they asked for it, and they shouldn't have asked for it because it was
very insulting thing. Now, they could have asked for many other things. But the other thing they wanted to do is getting Crimea back, and that was given. They had built, they were expanding everything and spending a lot of money, all because Barack Hussein Obama gave it away in one of the dumbest real estate deals I've ever seen. 예, 그러니까 미국한테 나토 가입을 어레인지 해달라고 요청한 거는 이거는 인설팅하다. 그러니까 모욕적이다라고 표현을 하더라고요. 되도 않을 소리를, 미국을 우습게 보고 하는 되도 않을 소리다. 그러니까 지금 이재명 노는 꼴을 볼 때, 리짜밍 노는 꼴을 볼 때 인설팅하다라고 느낄 것 같아요. 얘가 우리를 우습게 보고 이걸 모욕하고 있네. 그렇게 보고 있을 겁니다. 어감이 팍 튀더라고 이때. 그거는 비현실적인 얘기를 미국한테 와서 징징대면서 조르는 거는 미국이 그렇게 만만한 나라냐, 미국이 그렇게 우습냐, 너 우리 모욕하는 거냐 이렇게 받아들이더라고요. 제가 이걸 들으면서 찬물을 뒤집어 쓴 것 같이 정신이 번쩍 들었어요. 그런데 이게 이제 설명하는 프레임이 드디어 나오더라고요. 트럼프는 이제 땅 교환을 이야기하고 있고 푸틴은 돈바스 나머지 부분을 얘기하고 있죠. 지금 이 표를 보면 러시아가 점령하는 게 루간스크의 99.5%, 도네츠크의 76.3%인데 지금 푸틴은 도네츠크의 나머지 한 23.7%를 이제 요구를 한 거예요. 자포리지아, 헤르손, 크리미아는 아예 언급도 안 하고. 반면에 트럼프는 12월 11일 날 인터뷰에서 내륙과 해안의 사이에 랜드 스왑을 암시를 했거든요. 그러니까 이제 트럼프가 내놓는 카드는 너가 도네츠크 그럼 나머지 가지고 너는 자포리지아 헤르손 내놔. 강남 헤르손. 헤르손이 이제 강북 헤르손이 전체 헤르손의 30%쯤 되고요. 드네프르강 북쪽. 거기는 수복을 했죠. 강남 헤르손이 전체 헤르손의 70%쯤 됩니다. 거기 이제 그 정도는 내놔야 이게 말이 될 거다. 이렇게 얘기하는 거죠. 그런 암시를 하고 있습니다. 결국 이제 트럼프가 암시하는 거는 강남 헤르손과 자포리지아를 넘겨받고 도네츠크 전쟁터를 넘겨주는 방안을 얘기를 할 겁니다. 지금 여기 도네츠크의 이게 노란 점이 좀 확대돼서 그려진 건데, 저 도네츠크의 저 하늘색인데 이렇게 자주색 줄이 안 간 부분, 거기가 전쟁터입니다. 하늘색인데 자주색 줄이 안 간 부분. 그러니까 지금 여기는 노란 점점점보다 작죠. 예. 그 전쟁터를 넘겨받으려는 거예요. 근데 이제 거기가 군사적으로 좀 중요합니다. 왜 그러냐면 그 전쟁터를 지나면 우크라이나 쪽으로는 전부 평원입니다. 지금 그 전쟁터가 왜 성립을 했냐면은 이 산악 지역이어서 방어하기가 쉬워요. 그래가지고 그게 전부 요새화돼 있다고요. 그걸 다 넘겨받겠다라고 푸틴은 주장을 하는 거죠. 거기에 대해서 트럼프가 암시하는 거는 뭐냐면 너 그러려면 강남 헤르손과 자포리지아 내놔야겠다. 그 얘기예요. 저는 이제 굉장히 냉정한 얘기더라고요. 그리고 크리미아는 네가 그 제정 러시아 때부터 너희가 전략 거점으로 운영해온 데니까 가져가라. 아시다시피 크리미아가 우크라이나에 느닷없이 이렇게 와서 공짜로 생긴 땅이거든요. 그게 언제 그렇게 됐냐면 후르시초프가 1954년인가에 크리미아가 원래 USSR이 소연방이잖아요. 소비에트 러시아 연방 아닙니까? USSR이. 우크라이나는 소연방을 구성하는 굉장히 중요한 나라 중에 하나예요. 러시아, 우크라이나, 카자흐스탄, 벨라루스인가가 소연방을 구성하는 4대 메이저거든요. 소련 해체할 때 그 4개 메이저가 모여서 해체를 결정을 했어요. 1991년에. 그런데 이 우크라이나가 원래 소련 시절에 크리미아가 우크라이나의 일부가 아닙니다. 연방정부 직할 지역이었어요. 소련 때, 후르시초프 때까지는. 근데 후르시초프가 그건 뭐 우크라이나랑 붙어 있는데 우크라이나한테 넘기지. 그래서 그때 우크라이나한테 느닷없이 붙여준 거예요, 크리미아를. 그러니까 크리미아가 원래 우크라이나 일부가 아닙니다. 그러면서 그때 후르시초프가 우크라이나와 러시아 사이는 300년의 문화적, 혈통적 뿌리를 함께 하고 있다라는 그 대대적인 이데올로기 작업을 했고, 그 300주년 기념 행사를 엄청나게 했어요. 담배도 만들고. 그게 아마 1600년대에 된 모양이에요. 우크라이나와 러시아가 이렇게 완전히 하나가 된 게. 그래서 그러니까 크리미아는 우크라이나로 귀속이 된 것도 우연이었고,
그건 후르초프의 작품이고 그 크리미아를 원래는 이제 그래서 소련 기지가 쭉 유지되었고 그게 러시아 군사기지까지 유지가 됐는데 유로마이단 혁명 이후에 2014년 이후에 우크라이나가 크리미아로부터 이제 너희 군사기지 철수해 이렇게 얘기가 된 거예요. 분위기가 그렇게 가기 시작했어요. 유로마이단 때. 그게 반러시아 시위였기 때문에. 그러면서 이 사단이 이제 벌어진 거죠. 그러니까 애초에 오바마가 불씨를 심었다는 거죠. 오바마가 2014년에 러시아가 그때 우크라이나가 크리미아로부터 러시아 기지를 철수시킬 것 같고 그러니까 러시아한테 오바마가 크리미아를 내줬다라고 트럼프는 이야기하고 있는 겁니다. 여기서 잠시 세계 탈출 자유구동리 부탁 말씀 올리고 또 이어가도록 하겠습니다. 아시다시피 세계 탈출은 광고가 잘 붙지 않습니다. 붙더라도 천천히 붙는 경향이 있습니다. 도와주시면 보다 좋은 컨텐츠로 찾아뵙는데 커다란 힘이 되겠습니다. 감사합니다. 그럼 도대체 트럼프가 그리고 있는 그림이 뭐냐? 트럼프 1기 때 국가안보부 보좌관을 지낸 케이티 맥팔란드라는 분이 굉장히 솔직담백하게 얘기하더라고요. 중러 영맹을 막고 우크라 독립을 유지하는 게 트럼프의 큰 그림이다. 네, 한번 들어보시죠. Well, this is the problem that President Trump has in dealing with both Putin and Zelensky. On one hand, he wants the war to be over, but he doesn't want it to be over at any price. He doesn't want to alienate Russia. Why? Because he wants to make sure that Russia's not so much connected to China. You know, the whole thing that President Trump has always been about, even in the beginning of the first term, was to separate Russia from China. Because 예, 그러니까 중국과 러시아를 분리하는 것이 트럼프의 핵심 전략이다 이거예요. 핵심 목표다. Russia and China together aimed at the United States is it's a strategic and probably existential threat to the United States. So he wants to do a deal without alienating Russia, but preserving Ukraine's independence. So he doesn't want to alienate Ukraine to get to Russia. He doesn't want to alienate Russia to get to Ukraine. He's got to thread that needle. So what's in it for Putin? 예, 러시아를 손잡겠다고 우크라이나를 뭉개서도 안 되고 우크라이나를 손잡겠다고 러시아를 뭉개서도 안 된다. 이 절묘한 이 좁은 틈 사이를 빠져나가야 된다. 그런 뜻이죠. 예. 그리고 이제 푸틴은 알래스카에 누구를 데려갔을까? 푸틴은 무엇을 목표로 하는가? 그런 얘기를 합니다. 직접 들어보십시오. So what's in it for Putin? Well, Putin also is looking beyond just Ukraine. Of course Putin wants Ukraine. Of course he's going to have some kind of, we have to have some kind of, trust but verify. But Putin also is looking for a relationship beyond the Ukraine war. I think it's interesting that with the meeting in Alaska, Putin just didn't bring his Secretary of Defense and his his foreign minister. He brought a lot of his economic leaders, the business leaders. They're looking to do some kind of a deal past Ukraine, looking past Ukraine to have a relationship with the U.S. 예. 알래스카에 국방장관이나 외무장관을 데리고 오지 않았다. 경제관료하고 기업인들만 잔뜩 끌고 왔다. 이건 무슨 시그널이냐. 결국 미국과 서방과 경제적 협력을 강화하고자 하는 것이 푸틴의 목표다. 네, 굉장히 짧지만 아주 포인트를 정확하게 이야기하는 그런 두 가지 얘기를 합니다. 두 가지 포인트죠. 네. 그래서 좀 생각을 해봐야죠. 결국 트럼프의 큰 그림은 닉슨 뒤집기, 리버스 닉슨입니다. 리버스 닉슨이라는 얘기는 제가 어디선가 봤는데 아직 일반화되지는 않았어요. 앞으로 많이 나올 겁니다. 트럼프는 닉슨 뒤집기, 큰 그림이. 닉슨 키신저가 1971년에서 72년에 미중 화해를 만들어냈죠. 그래서 중국을 소련을 상대하기 위한 미국의 파트너로 만들었죠. 이때 미국은 완전히 구석에 몰린 상태였습니다. 월남 인도차이나 적화가 확정된 상태죠. 파리 회담에서. 파리 회담의 서명은 73년 1월에 일어났지만 이미 그 회담의 분위기는 이제 적화로 간다. 그렇게 된 거고요. 이 와중에 일본은 잽싸게 중일 관계 정상화를 합니다. 72년도 2월 달에 닉슨과 모택동이 만났는데 72년도 9월 달에 타나카와 주울레가 만납니다. 그래서 중일 공동 커뮤니케가 만들어지고 그 커뮤니케 핵심 내용은 이겁니다. 중공이 공개적으로 전면적으로 중화민국, 대만과 일본 사이에 맺어졌던 딜을 부정하지 않는다면 중일 관계를 정상화하고 일본은 대만을 정리하겠다. 그 대만과 일본 사이에 그때 무슨 평화협정인데 그 핵심이 뭐냐면 결국은 전쟁 배상 문제예요. 일본이 중국을 유린했잖아요. 사람도 많이 죽였죠. 그러니까 전쟁 배상이 이게 천문학적인데
그걸 그냥 일본이 중화민국과 퉁을 쳤다고요. 근데 이제 파트너가 바뀐 거 아니에요. 중공이 중국이 된 거 아니에요. 그러면 그걸 중공이 그걸 문질러 버리게 되면 그때부터 이제 스텝이 다 꼬이는 거지, 일본은. 그러니까 그것만 봐주세요. 그럼 우리 대만 정리하고 네, 열심히 중일 관계 발전시키겠습니다. 이게 그 커뮤니케의 핵심 내용이에요. 완전히 꿇어앉았다고, 일본이. 72년도 9월 달에. 그리고 70년도 9월 달에 뮌헨 올림픽 테러가 있었죠. 팔레스타인 기구가 그때 이제 테러를 저질렀죠. 올림픽에서 독일 경찰, 독일 경비원을 잡아 죽이고 이스라엘 선수를 학살을 했으면 이건 뭐 국제적 지탄의 대상이잖아. 근데 오히려 서방이 꼼짝도 못해요. 그리고 뭐 팔레스타인이 워낙 억울하면 저 지경까지 했겠냐. 그래서 그걸 계기로 해서 준국가 대접을 받아요. 이거는 오일 파워의 승리입니다. 오일 파워가 살벌해진 거예요. 왜 그러냐. 70년대 초가 되면 미국이 중동 원유에 전적으로 의존하는 상태로 변해갑니다. 그전에는 미국이 자급자족을 했어요, 석유를. 서방이 굉장히 비굴해진 상태가 되죠. 이것이 결국 73년에 욤키푸르 전쟁에 북한이 참전합니다. 중동 전쟁. 욤키푸르 전쟁이 10월 7일 날 발생을 했죠. 그래서 그 10월 7일을 기려가지고 하마스가 2023년 10월 7일에 이스라엘을 학살 테러한 거예요. 그 다음에 73년 욤키푸르 전쟁에서 쥐가 깨지고 나서 오일 파워가 열받으니까 제1차 오일 쇼크를 일으켰죠. 그래서 오일 전면 뭐 수출 중단하고 난리가 났죠. 그리고 78년 겨울부터 시작을 해서 79년에 이란 혁명이 일어났고 제2차 오일 쇼크가 일어납니다. 그러니까 이 뿌리가 이미 70년대 초에 쫙 깔린 거예요. 닉슨이 모택동 만날 때. 미국이 완전히 궁지에 몰린 상태니까. 이런 상태에서 한국은 절체절명의 군사지정학적 위기에 놓이는 거죠. 일본이 중공과 손잡고 중공이 우리의 적인데 미국이 중공의 파트너가 되고 중공이 우리의 적인데 그리고 뭐 언제든지 팔아치울 수 있는 상태가 되고 한국은 필요하면 한국 팔아치울 것 같고 그런 상태에서 비상하고 비극적인 선택을 한 게 유신입니다. 그게 유신의 글로벌 군사 지정학이죠. 제가 내일 휴방입니다. 내일 휴방이고 구미 박정희 기념관에서 유신의 군사 지정학적 배경이라는 걸로 그런 주제로 강연을 합니다. 네, 강연은 아마 여기 게재가 될 겁니다. 그래서 이게 이제 트럼프는 이 닉슨은 그러니까 중국이랑 손을 잡고 소련을 고립을 시킨 건데 이제 트럼프는 소련의 후신인 러시아랑 손을 잡고 중국을 포위하려는 거라고 보입니다. 이건 엄청난 성과를 거둘 가능성이 있어요. 특히 1972년 미국은 지는 해였거든요. 근데 2025년 미국은 지금 뜨는 해란 말이에요. 미국의 국력이 뭐 어디까지 번질지 아무도 지금 감히 예측하기도 곤란한 그런 지경에 있단 말이죠. 닉슨에 의해 대한민국과 박정희 대통령은 죽을 자리에 놓였었습니다. 그럼 트럼프에 의해 이게 뒤집어질 때 종준과 리 짜이밍이 죽을 자리에 놓일까요? 한번 고민해 볼 일입니다. 오늘 여기까지 모시겠습니다. 감사합니다.